कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी यमुना तीरा ब्रह्मचारी जय राधा माधव प्रिया जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वकदा मयं ददाति पदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते भूपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां
जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हाथ उठाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नित्य नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंदम वैष्णव वृंदम गौर निताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण जी की। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय। यह अध्यायर नामकरण करा जायछि श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। कई कले? हाँ 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 दुर्ग निर्माण कले। द्वारका हूँ गोटे दुर्ग। दुर्ग मध्य मथुरावासी मानक जादव मानक सुरक्षा देवाई। हाँ तो बर्तमान यार आम आलोचना करवा। यही अध्याय आज आम पाठ करवा। केते नंबर श्लोक? 13-14। ये 13 नहीं तो भागवत में ये 13-14। हाँ 13-14 समस्त मो पर पुनरावृत्ति करेंगे। पश्चार्ज वैशनं प्राप्तं जोधनं तावतं प्रभो एषतरथ आयातो दैतन्नायुधानि च एतदर्थं हि नौ जन्म साधुनामीश शर्मकृन् त्रयविंशत्तानि काखं भूमिर्भारमपाकुरु। शब्दानुवाद। पश्च दर्शन करंतु किए कथा कहते? हाँ रेगुलर भागवत बसुँच कई गोटे कथा कही पार। कृष्ण बलराम कई कथा कहते। हाँ पश्च दर्शन करंतु इे मनटे इे रहा कौन आर्य कह आर्य हे श्रद्धेय माने बलराम को बड़ भाई को आर्य बोली संबोधन कर हे श्रद्धेय। यह हूँ भगवान कर मर्यादा। तेणु से एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम ये मर्यादा रक्षा कर। हाँ बड़ भाई किपर सम्मान देवा हुए। हाँ तेणु हे आर्य वैशनम विपद प्राप्तम वर्तमान उपस्थित जदुनाम जदुगणकर ता आपन द्वारा अवताम रक्षित। यह हूँ कथा कहबार शैली। हाँ
ইয়ার ধ্যানে রইলে তো কথা শুনবে, সব অন্য মানুষকে বসছেন, কোন বুঝবে এসব? হ্যাঁ, কথা কইবার শৈলী ଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ପାଳକ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଇଏ ଯାଦବମାନେ, ତେଣୁ ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ଏହା ହେଉଛି କଥା କହିବା ଶୈଳୀ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅବତାମ ରକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏସ ଏହି ତେ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ରଥ ଆୟତ ଆଗମନ କରିଛି। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ କିପରି? ଆପଣଙ୍କ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, କେତେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥା କହିବା କି? ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ଅର୍ଥମ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ଆୟତ ଆଗମନ କରିଛି। ଦ୍ୱୈତାନି, ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ ମାତାଜୀ କ'ଣ ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ଦ୍ୱୈତପତି କୁହାଯାଉଛି? ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଗଳ ସବୁ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ପ୍ରିୟ, ବେଲା ଭେଡ଼ି, ଏସବୁ କଥା ଗୁলো ଜାଣନ୍ତି ନା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏସବୁ ଦ୍ୱୈତପତି କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱୈତ ମାନଙ୍କର ପତି। ଦ୍ୱୈତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତି ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ବେଲା ଭେଡ଼ ମାନେ ପ୍ରିୟ, ଏଟା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତାନି ପ୍ରିୟ, ଆୟୁଧାନି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ ନା। ଚ ଏବଂ ଏତଦ୍ ଅର୍ଥମ୍, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହି ବାସ୍ତବିକ ନୌ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର। ନୌ ନରା। ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତର ପାଠ ଅଛି କ'ଣ? ନର ନରୌ ନରା। যেটা কয় শুনু এরকম নর মানে সিঙ্গুলার না, কথা বুঝিতে অলগা পাঠের কথা। এটা নর মানে সিঙ্গুলার, নর মানে দুই জন, এটা নৌ মানে দুই জন। কেউ দুই জন? আপন আর মু। তাহলে কৃষ্ণ বলরামকে কହୁଛନ୍ତି এটা କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଇଏ ଶବ୍ଦ। ଏହା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତ କୁହାଯାଏ। ସଂଶୋଧିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ, ଏ ସଂଶୋଧିତ କଥା, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବନାଗରିକ ଅକ୍ଷର, ଦେବନାଗରିକ ଭାଷା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଯେମିତି ଅଂଗ୍ରେଜୀ କୁହାଯାଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ଭାଷା। ଯେଉଁମାନେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ ଡରିକିରି, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଯାଇ ଦୀପାନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମାଛ ଖାଇଲା ମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମାଛକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ମଛଲି। ମଛଲି ଶବ୍ଦରୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଯିଏ ମାଛ ଖାଇଲା ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମାଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ମାଛ ଏମିତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ମରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ମରି ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଯଦି ମରି ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ମରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟାଦ ସର୍ବ ମାଂସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବ ମାଂସାଦ,
সমস্ত প্রাণীর মাংস সে ভক্ষণ କରୁଛି। হ্যাঁ, তস্মাৎ মৎস্য বিবর্জয়, তেনিকে মাছ খাইব ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଇଲା ମାନେ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଜାତ ହେଲେ ବି ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରହିବନି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଆଉ ଇଏମାନଙ୍କୁ କତଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏ ବଂଶୀ ଛାଡ଼ି ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ନେବ। ନେ ଘୋଡ଼ା ପିଠ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ତ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଘୋଡ଼ା ପିଠରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ମନ ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଉ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଖଡ଼ଗ ତାର ସେତେ କ'ଣ କରିବ? କଚ୍ 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 ଏଇ ଆବାଜ ହବ। ଆଉ ବଂଶୀରେ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ଥିତ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଖଡ଼ଗର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ଥିତ ହବ, କଚ୍ 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 କଚ୍। ଏଥିଲାଗି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହ ନିଧାନେ କଲୟ ଶିଖର ବାଲମ୍ ଧୂମକେତୁମିବ କିମପି କରଲମ୍ केशवधृत कोलकी शरीर जय जगदीश हरे। एक जयदेव गोस्वामी महान कवि। जयदेव गोस्वामी केते सुंदर भाव व्यक्त कर ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ମୁରଲୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ଯାଚିକିରି ନାମ ଦେବାର ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଚିକିରି ନାମ ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଯାଚିକିରି ବେକରେ ବସେଇଦେବା। କେବଳ ଆବାଜ କେବଳ କଚ୍ 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 କଚ୍। ଏ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲିଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାରେ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ମାଛ କେହି ଖାଇବନି, ମାଛ ଖାଇଲା ମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ତେଣୁ ଏ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର, ହେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇଟାରେ ବଳରାମ, ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଏଇପରି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ବଳରାମ ବି ଈଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର। ଶର୍ମ, ଶର୍ମ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, କୃତ କରାଯିବା, ତ୍ରୟବିଂଶତି 23, ଅନିକ, ଅନିକ ମାନେ ସୈନ୍ୟ, ଆକ୍ଷମ ରୂପ, ଭୂମେ ପୃଥିବୀର, ଭାରମ ଭାର, ଅପାକୁରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଶୈଳୀ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବଳରାମକୁ ଇଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦାତା। ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। କାହିଁକି ନା ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ, ଆଦି ଗୁରୁ। ଆଦି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିଲେ ତେବେ ଆମେ ବିଷୟ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଶ୍ରୟ ଲଇয়া ଭଜେ তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে, আর সব মরে অকারণ। সমস্ত বৃথা এসে মৃত্যুবরণ করিবে, মরিব, যমরাজ পাখକୁ ଯିବ, ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବଳରାମ ଆଦି ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତା ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ବଳରାମ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଆଜି କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ଏଇ କଥା, ତା ଅନୁବାଦ ୟାର ଭାବାର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ, ତା ପରେ ପରେ ମୋ ପରେ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଯାହା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି।
আর লক্ষ্মী দেবী মানকর উৎস কিଏ রাধারানী। তো শ্রী କହିଲେ এটা রাধারানী। হ্যাঁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ହଁ, ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ କିଏ ରାଧାରାଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ନାଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଖି ଏଇପରି, ଏ ମାତାଜୀ ମାନେ ଶୁଣୁନ କଥା, ଚେୟାରରେ ବସି ଆରାମସେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା ଶୁଣ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆଖିରେ ଆଉ ପତା ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇପରି ଚକାଡୋଳା ହେଇଗଲା। ହଁ, ହାତ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଦେହ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି, ପାଦ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଦେହ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ, ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଏ ଭାବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିରହ, ଏଇ ଭାବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଭଗବାନ। ହଁ, ଏକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ, ଆଉ ହେଉଛି ସଚଲ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟିଂ ଦେବତା, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଦେବତା। ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ନାଚିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এ হচ্ছে বিপ্লম্ব ক্ষেত্র, এ হচ্ছে শ্রীক্ষেত্র। এই মহাপ্রভু জগন্নাথ প্রসাদ পাই ভক্তবানকে সহ এইপরি নৃত্য, উদ্দণ্ড নৃত্য। এ শ্রীক্ষেত্র দুই ভগবান। ଜଗନ୍ନାଥ 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଇଟିଂ ଦେବତା। ହଁ, ଯେତେ ଥର 56 ଥର ନା କେତେ ଥର କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ଦିନ ରାତ୍ରି 56 ଥର। ହଁ, ରାତିରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଏକ ପ୍ରହର 3 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଇ। আর ଏ 21 ଘଣ୍ଟା କାଳ 7 ପ୍ରହରିଆ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତବାସୀ, ଆମମାନଙ୍କ 7 ପ୍ରହର କାଳ ଖୋଲା ଥିବ, আর 1 ପ୍ରହର ରାତ୍ରିରେ କେବଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଦ ମାନେ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ଆରେ ବଲ ଏଇ ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ, ଶୋଇଗଲେ ହବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଶୁକଦେବ। ହଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏ ବାବା 3 କାଳ ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ଆସି ବସିଲେ ଶୋଇଯିବ। ହଁ, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ମହାରାଜ ସମୟ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଆଉ ଶୋଇଗଲେ ହବ? ଶୁଣ, এটা কয় শ্রী শুক, এটা শ্রী মানে প্রেম ধন প্রাপ্ত হয়েছেন। হ্যাঁ, শুকদেব প্রেম ধন প্রাপ্ত। শ্রী গুরু, শ্রী গুরু পূর্বের শ্রী ব্যবহার করে, তার মানে সে
ପ୍ରେମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇପରି ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମେ ଯାଜନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପରମାର୍ଥ ମହାନ ଆମର ଜୀବନ ଚରମ ଲୋକ ପ୍ରେମ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଏଇପରି ଶ୍ରୀ ତାର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏଇପରି ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ତ ପ୍ରେମ ଧନରେ ଧନୀ ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ। ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଧନରେ ଧନୀ। ହଁ କେଉଁ ଧନରେ ପ୍ରେମ ଧନରେ ଧନୀ। ଆମେ କାହା ପଛରେ ଧାବିତ ହେଉଛୁ କାମ। या गोटे कथा कहला आम ये भौतिक धन अर्थ पचर धावित होचे। आम बाहर भक्त भाव अब दौड़ुची कहा पचरे कामिनी कांचन पचरे। हाँ ये सब चिटिंग बाजी। हाँ कथा बुझिपार तेन ये प्रेम धन धनी प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन। तेने दास हवा आम शिष्य होना आम प्रथम गुरु हो जाऊँ। आमर निर्देश गुरु पालन करेंगे मुझे चाहूँगी गुरु सहित अनुमोदन करेंगे ये शिष्य नहीं। कथा बुझिपार। हाँ आम आमर बुद्धि चली ये शिष्य नहीं। हाँ माने आम जेटा चाहूँ गुरु से अनुमोदन कर गुरु आमार दास आम गुरुर ऊपर गुरुगिरी कर दास हवा के दास किपरि हवा के है से शिक्षा लाभ करने का केमिति गुरु प्रसन्न है। हाँ गुरुंकर निर्देशक अक्षर पालन करने जमी आम प्रभुपाद से गुरुंकर अक्षर पालन करने जो आज समग्र जगत रे कार्य से कर पारे गुरुंकर कृपा। हाँ तो गुरु शक्ति प्राप्त ना हवा पर्यंत के कार्य कर गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा। गुरु कृपा माने होची कृष्णंकर कृपार मूर्तिमंत विग्रह। कृष्णंकर अनंत शक्ति रही अनंत शक्ति मानकर मध्य गोटे शक्ति होची कृपा शक्ति आ से कृपा शक्ति मूर्तिमंत विग्रह होचंती गुरु। अर्थात कृष्ण डायरेक्ट क्या शिष्य हिसाब से ग्रहण करते नहीं कृपा शक्ति मूर्तिमंत गुरुंकर माध्यम से यहीपरि बद्ध जीवन के कृपा करते। कृष्ण गुरु रूप हन शास्त्र प्रमाण गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त जन ये चैतन्य चरितामृत ये कथा कह केते बड़ कथा ये लगी एठारे भगवान कृष्ण श्री भगवान ये बड़ भाई बलराम माने ये लीला करछंती भौम जगत से बड़ भाई रूपे जन्मग्रहण करछंती। बड़ भाई के किपरि सम्मान देवा से होचंती आदि गुरु के बलराम। तेने बलराम कर आश्रित क्यों माने जादव माने जहाँ कथा कहला। हाँ से जाऊला सब कथा कहला से। हाँ हाँ जादव मानते भगवान कृष्ण कहते आपनकर आश्रित। हाँ देखो कथा कह केमी शैली हे मोर श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राता आर्य माने श्रद्ध। हाँ हे मोर श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राता आपनकर ऊपर निर्भर करुथिबा यदुगण को जो विपद घेरी रही बर्तमान आपनकर ऊपर निर्भर करथिबा क्यों माने जादव माने। हाँ से बर्तमान कौन अवस्था विपद। हाँ आशी उपस्थित हो जाए किए विपद सृष्टि कला जरासंध कितु सैनिक मान को नहीं आसी उपस्थित कले 23 अक्षयिणी सेना। हाँ 23 अक्षयिणी सेना 23 अक्षयिणी सेना माने कौन। हाँ 50 लाख रूपर सैन्य। हाँ तो ये मथुरा नगरी केते बड़।
হ্যাঁ, তার চারিয়ারে 50 ধর 50.5 লক্ষ হ্যাঁ সৈনিকের দ্বারা সমস্ত সসজ্জিত অবস্থা চারিয়ারে ঘেরি ଦେଇଛନ୍ତି হ্যাঁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବେଷ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପରି। ଇଏ ମଥୁରାଟା ଦ୍ୱୀପ ଭଳି ହଁ, ତା ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ହଁ, ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର, ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଇଏ ମଥୁରା ନଗରୀ। ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମকে এই কথা କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ये ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏଇପରି ଏକ ମହା ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ, ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଏ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ରଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି ହଁ, ଆଉ ସେ ରଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ଅଛି, ସାରଥୀ ସହ ଅଶ୍ଵ ସହ ହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ଅନୁବାଦ। ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ସୈନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିପରି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳ, ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବଳରାମଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ, ବଳରାମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରଥ ଓ ପ୍ରିୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ହଁ। ଆମେ ଗତକାଲି କହୁଥିଲୁ କ'ଣ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି ହଁ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଉପରେ ଯାଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? अरे बोल कौन बुझवा क्या वो कौन सी जाएगा निया लागी जाए हाँ। वर्तमान बलराम को रथ ससज्जित रथ, बलराम कर कृष्ण उभय, तो कृष्ण निज कथा कहूना कि बलराम के कथा कहते आपन के रथ ससज्जित रथ एटार उपस्थित तार माने कौन सी जाएगा निया लगी जाए हाँ, माने विपद संको विपद सम्मुखीन होइछे तेनी ये रथर ऊपर आरोहण करी अस्त्र धारण करते। बलराम को अस्त्र का ना हल आ मुसल हाँ, मुसल जार ऊपर थरे पकई देवे आओ ये करिबान नहीं हरे कृष्ण पार्टीरा उच्चारण हब से शेष हाँ। आज दुष्टामी करे छाड़ी पलै जो हल देव छाड़ी देव तो बेकर लगिक पाखे नहीं आस मुंडे गदने बसे हाँ, बलराम हाथ में क्यों एड़ाई जा पार ना हाँ। यह हूँ भगवान कृष्ण भीतर युद्ध चित उत्तेजना सृष्टि कर हाँ। देख कहीं आम आस नौ ये शब्द हो नौ नौ मान नर नरौ मान आम दुई जन हाँ, नर नरौ नरा ये फर्मुला हाँ। नर कहले सिंगला एक, नरौ कहले दुई जन, नरा कहले प्लुराल नंबर बहुत दुई अधिक हाँ। एठार नौ शब्द व्यवहार है नौ मान आम दुई जन क्यों थिला कि एठा को आसीचे ये ब्रह्मांड जिते बड़े कृष्ण बलराम आसी उपस्थित हो जाउछंती अवतरण करुछंती ताहाले बुझीबा के हेबो ये ब्रह्मांड कौन सी जगह रे एहीपरि किछि एक समस्या सृष्टि होती। फायर ब्रिगेड गाड़ी देखिले आम सांगे सांगे चिंता कर कौन सी जगह रे निया लगी जाए हाँ, से दौड़ हाँ। आ एठारे कृष्ण बलराम तो सामने ये रथ ससज्जित रथ आस उपस्थित हो जाए माने कौन सी विपद सम्मुखीन हो जाए जादव माने क्यों माने भगवान कर भक्त हाँ, भक्त मान की सुरक्षा देवाई तो आसती हाँ। आ ये सरी ये पढ़ीदे सब एथर आमर कम्प्लीट हो ना पढ़ाटा पढ़ी तापर आलोचना करा शुणु कथा तब आम मानकर भक्तवृंद कल्याण सुनिश्चित करने
ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ହଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କୃପାପୂର୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀର ଭାର ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସ୍ନାନ ଏସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା? ଜରାସନ୍ଧ କେମିତିଆ ଲୋକ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ହଁ, ତ ସେ କେମିତିଆ? ସେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁଛେ ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଯିବ କେମିତି ଉଠାଇବ? ହରିବାର। ହଁ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ହଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ। ହଁ, ଜରାସନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଟାକୁ ଯେତେ ନେଇ ଆସିବେ ଆମେ ଆରାମସେ, ଆମ ପାଖେ ତ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କବଳରୁ କେହି ପ୍ରାଣ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ। ହଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ କିଛି କମିଲା ଭାର। ହଁ, ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଝ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯଦି କମେଇଦେବା ଭାରଟା ଟିକେ କମିଗଲା। ହଁ, ତ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର 23 ଅକ୍ଷହିଣୀକୁ ବଧ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ଭାରଟା କମିଗଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ତୁଲିବାକୁ ହେବ। ତ ସେହିପରି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ବସିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଫଲ୍ସ ଇଗୋ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ଲାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବ କି? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ବିପରୀତ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଯିବ ଆଉ। ହଁ, ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ କେବଳ ଶୋଇଯିବୁ। ହଁ, ତ ଏହା ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ଲାନ। ହଁ, ବଳରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କବଳରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସ୍ନାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଇଏ ବଧ କଲେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା? ବଳରାମ କେବଳ ଗଦା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା। କୃଷ୍ଣ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଏକା ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେଥିରେ ଶତ ଶତ କ'ଣ ତୀର ନିର୍ଗତ, ସ୍ୱର ନିର୍ଗତ ହେବ। ହଁ, ଏଇପରି ସମସ୍ତ କାହାର ହାତ ଏଠି କାଟିଦେବେ, କାହାର ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ, ତାର ଅଣ୍ଟା କାଟିଦେବେ, ଦେହ ରକ୍ତ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସେନାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମାନେ 50.5 ଲକ୍ଷ। ହଁ, ସୈନିକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। আর এই ସବୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ତାର ଉପରେ ଭସିଥିବେ ଏମିତି ସର୍ପ ଭରି। ହଁ, ସେ ମାନେ ପାଣିରେ ସର୍ପ ଯେତେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ କେବେ? ହଁ, କେମିତି ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଯେତେ ଏମିତି ଭସିଥିବ। ହଁ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ଏତେ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ନଦୀ, ସେଇ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି କ'ଣ? সেই ସୈନିକମାନଙ୍କ କଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇସବୁ ସର୍ପ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ତେଇପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସ୍ନାନ, 23 ଅକ୍ଷହିଣୀ ସ୍ନାନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ଧରି ପକେଇଲେ କାହାକୁ? ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ। ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେ? ହଁ, ଜରାସନ୍ଧ।
ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମାରଣ ଅସ୍ତ୍ର, କ'ଣ ଗଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ୟାକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବଳରାମ ହାତ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଏଇପରି ମାରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଦାପର ଯୁଗ ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରଣଲୀଳା ଚାଲିଛି ମଥୁରାରେ, ଏହା ପରେ ଆହୁରି କେତେ ମାରଣଲୀଳା ରହିଛି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ଏଥିରୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଲାଷ୍ଟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ହଁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଚିଯିବ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସବୁ ତ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଯେ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେ ତ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ। ହଁ, କହିଦେଲା ପରେ ମାନେ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କିପରି? ପ୍ରଥମ ଏଇପରି କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯେତେ ଅସୁରମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦ୍ ଗର୍ତ୍ତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଫେରି ଆସି ପାରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ। ଯଦ୍ ଗର୍ତ୍ତ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ଯଦ୍ ଗର୍ତ୍ତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆମର ପ୍ରିୟ, ଯାଦବମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ପଠାନ ଯିବ ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ତାହେଲେ ୟା କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି କଂସର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। କଂସର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି କଂସ ତା ହାତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅସୁରମାନେ ଥିଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନାଶ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଏଠାକୁ ଆସ। କାହିଁକିନା କଂସ ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଶିବ ଆଉ ତାର ଆଶ୍ରିକ ଭାବ ରହିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଶି ନଥିବ, ଗ୍ୱାଲା ହେଇଯିବ। ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ସେ ତ ଗୋପ ବାଲକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅସୁର ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୟରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ କେବଳ ନିଜ ଜନକୁ ପଠାଉଥିଲା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଗଲେ ସେଠି ଆହୁରି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଠାରେ ଗୋପୀମାନେ କହେ, ଏଇ ଗୋବର ଉଠା କହିଦେବ, ଏ ଗାବିଚାର ଯାଅ ସିଆଡ଼େ। ସେଟା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହି ଏଇ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଏଥିଲାଗି ଭୟଭୀତ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ ପଶି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପାଖକୁ। ଏର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ? ଏହିପରି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁବଲୟ ପିଡ଼ ବାଟରେ ରଖାଯିବ, ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଶେଷ କରାଯିବ। ସେଇଠି ଯଦି ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର କିଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଭିତରକୁ ପଶିବ, ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଦିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଶୋଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଶୋଇଯାଉଛ କ'ଣ? ଶୋଇ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଉପରୁ କଥା ଆସି ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କେବେ ଆଖି ଫିଟାଇ ପାରୁନି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ହେଇଯିବ।
ଚାହିଁକିରି ଯଦି ଗଦା ଆସି ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୋଇବା ନାହିଁ କ୍ଲାସରେ। ତ ଏଇପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ତା ସେଥିରେ ଯଦି ବସିଥିବ ଏଇପରି ରଖାଯାଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଚାନ୍ଦୁର, ମୁଷ୍ଟକ ଆଦି, ଶଲ୍ୟ ଆଦି କେତେ ସବୁ ବଳଶାଳୀ। ଏମିତି ଯଦି ପଥର ଉପରେ ଏଇ ପର୍ବତର ଉପରେ ଯଦି ମୁଷ୍ଟାଘାତ କରିବ, ପର୍ବତ ଚୁର ଚୁର ହେଇଯିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ! ଆଉ ଇଏ ତ ଗୁପଚୁପ ଭଲି, ତାର ଉପରେ ଯଦି ବସେଇଦେବ ମୁଣ୍ଡର ଉପରେ, ଇଏ କେବଳ ଗୁପଚୁପ ଭଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିର ମୁଷ୍ଟକ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବ ମୁଷ୍ଟାଘାତ, ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଭଲି। ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ପର୍ବତର ଉପରେ ଏମିତି ମୁଷ୍ଟାଘାତ କରିବ, ପୁରା ହେଇଯାଏ ପଛରେ ହଇ। ତାର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହଁ, এইসব বুদ্ধি সব বিকৃত বুদ্ধি। ଚାନ୍ଦୁର ମୁଷ୍ଟିକ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠିରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବଞ୍ଚିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୋ ହାତେ ଖଡ଼ଗ ରହିଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ ବଧ କରି ମୋର ଚିର ଶତ୍ରୁ ଯାହା ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ଏ କଂସର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ କକ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ, ଅକ୍ର ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ। ଅକ୍ର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇପରି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ। ଆସି ଏଇପରି ସିଏ କୁବଲୟପୁରକୁ ବଧ କଲେ। କୁବଲୟପୁରରୁ ଯେ ଦାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଧରିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଧରିଲେ। ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଜରାସା ଇଏ କି କଂସର ମଂସ ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଚଢ଼ିଗଲେ। ହେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କେଶ ଧରି ତଳକୁ ଖାଞ୍ଚିକିରି ନେଇ ଆସେ। আর এইপরি কৃষ্ণ মুষ্টাঘাত করলে ধমাধুম গলা কংস। কংস এইপরি মহান শক্তিশালী, এইপরি 11 ବର୍ଷର ପିଲା କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏଇପରି କରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କାରାଗୃହରୁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଏଇପରି ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ସଂହାର କଲେ। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଏତେ ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉନଥିଲେ। ଯାଅ ଗୋଚାରଣକୁ ଯାଅ, ଘରେ ଯାଅ। ଆମର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଚାରଣ, ଆଉ କ'ଣ କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ। ଏ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ। ବସୁଦେବ କହିଲା, ଇଏ ତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ପିଲା, ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଲେ କେମିତି ହେବ? ରାଜକନ୍ୟା କେମିତି ବାହା ହେବ? ରାଜକନ୍ୟା ବାହା ଦେବ କି? ବାହାଘର କରାଇବ କି? ମୂର୍ଖ ଏମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖ ସହିତ ବାହାଘର କରାଇବ କି? ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ କେଉଁଠାକୁ? ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ। ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଯେତେ ପଠାଇଲେ, 64 ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ସବୁ ସମାପ୍ତ। ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯେତେ ଆସିଲେ, ୟା କଂସର 2 ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଅସ୍ତିଆ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ପିତାଙ୍କୁ। କେଉଁଥିଲାଗି ସେମାନେ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଂସର ଭିତରେ, ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ଭିତରେ ଏଇପରି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସହାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ମଥୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇପରି କ'ଣ ଘେରିବା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଳରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ରଥ ସହିତ, ସେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛି, ଆମକୁ ସେଇ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଟା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ। ହଁ, এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ହରିବଲ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼େ। ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଆକାଶରୁ ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ସସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ମାନେ ରଥରେ ସାରଥୀ ଥିଲେ, ଚାରି ଚାରି ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଭରପୁର ଥିଲା। এইপରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଦେଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ଏଇପରି ବିପଦ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛେ। ହଁ, ଆମର ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଠାରେ ଏଇ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଇଏ କ'ଣ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗାଡ଼ି, ରଥ, ରଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ମାନେ ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବଳରାମକୁ ଏହିପରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ବଳରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏଇ ଭାବ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ରଥ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ ବଳରାମ আর ଗୋଟେ ରଥ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ, ବଳରାମଙ୍କ ରଥ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, ଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାও ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଳଧ୍ୱଜ, ଏ ପାଟିରେ ଆସୁନି କାହାର କଥା? ଆରେ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ? ହଁ, କ'ଣ ଏମିତି ହାତରେ ବସିଲେ ହବ? କ'ଣ ରଥର ନାଁ କ'ଣ? ତାଳଧ୍ୱଜ। ହଁ, ବଳରାମଙ୍କର। ଆଉ ପୁରୀରେ ରଥ ହେଉଛି ଦେଖ ଓକେ। ହଁ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ହଁ, ଏତିକି ତ ଜାଣିବା କଥା। ହଁ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ କେତେ ଚକା? ଆରେ ତା ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ରେ। ଏ ମାତାଜୀ କହନ୍ତି, ସେଇ ମାତାଜୀ ଯଦି କିଛି କହିପାରିବେ। ହଁ, ବାବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ 16 ଚକା, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ରଥରେ 14 ଚକା, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ 12ଟି ଚକା। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ସେଥିରେ 16ଟି ଚକା, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ 14ଟି ଚକା, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12ଟି ଚକା। ଏତିକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଏ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ସଂସାରର ସାର, ଆସିଆ ରହିଲ ରଥ ଆମର ଦୁଆ। କିଏ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ପୂର ଶୂନ୍ୟ, କର୍ପୂର ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ? ତାଳଧ୍ୱଜ ଏକ ରଥ ସଂସାରର ସାର, ଆସିଆ ରହିଲ ରଥ আমার দুয়া। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଥିଲେ,
ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମଣ କରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ ଥିଲେ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଇଏ ଭାରତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ପୁରୀ ପୁରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ସବୁ ଆସି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖାଲି, କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଖାଲି। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ସେଠାରେ ଆସିଗଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ। କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ସେଇ ତ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୋଉଛୁ କାହିଁକି? ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୋର ଭୋର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଉଠିଲେ। ସେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ। ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏକ ମହାରଥ ସଂସାରେର ସାର, ଆସିଆ রহিল ରଥ আমার ଦୁଆର, আমার দ্বার দেশে আজ উপস্থিত। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର? ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ହଁ। ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନେଇ ଆସ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ। କୌଣସି ଜାଗା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଯଦି ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲା ନା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଠାକୁ? ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘରକୁ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଦାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେ ସମାଧି, ସେଇ ସମାଧି ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଦାନ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର। ସେଇ ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଲୁଚିକିରି ରହୁଥିଲେ। ସେଟା ବାଲକନିରେ ଏଇପରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସେଟା ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦକୁ କହିଲେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କର। ବାରହା ପୀଡ଼ଂ ନଟବର ବାପୁ କର୍ଣ୍ଣୟ କର୍ଣ୍ଣିଭାରଂ ବିଭ୍ରାତ ବାସ କନକ କପି ବୈଜନ୍ତିଂ ଚମାଳଂ। ये भगवान कृष्णଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା କଥା। ମୁକୁନ୍ଦ ଅତି ମଧୁସ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। हा कृष्ण, हा ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର हा ନୁହେଁ, କହୁଛନ୍ତି ନା हा कृष्ण କହିକିରି ଭୂମିରେ ଲଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦୁଇ ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଧାରା, ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଶୁଣ। ତେଇପରି ସେ ଜାଗା ସବୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଖିରେ ଯେତେ ଅଶ୍ରୁଧାରା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୋଲି, ଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ଆମ ଆଖିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଧା ଲଗେଇ ତ ତଥାପି ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିବ। ସେମିତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ ଧାରା, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ ଜାଗା କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠାଇଲେ।
আর এই দৃশ্য দেখি ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ହସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଥିଲାଗି ହସୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଥିଲାଗି ହସିଲେ ହସୁଛନ୍ତି? ହଁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ? ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଅନନ୍ତ ଦେବ କୋଳରେ ଭଗବାନ, হ্যাঁ ভগবান অনন্ত শয্যার সাহিত্য, হ্যাঁ কথা বুঝিপারল? আজ সেই ভগবানকে কোলের ଅନନ୍ତ ଦେବ, এই কথা ঠিক କଥା କହିଛ। ଆଉ ସବୁ ତ ଏମିତି ବସିଛ, ମହାଭାବୁକ ସବୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭିତରେ, ଆଉ ଭାବ ଶୂନ୍ୟ, ବାହାରେ ଭାବ। ହଁ ଏଇ ଦେଖ ସେ ପାଟିରେ ହାତ କେତେ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ। ହଁ ଭାଇ ଏଥିଲାଗି ହସୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବଳରାମ, সেই বলরাম সেই নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন আদি গুরু। সেই নিত্যানন্দ হেন নিতাই বিনে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। নিত্যানন্দ কৃপা ব্যতীত ଆମେ ଯେତେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସେବା କଲେ ବି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କହିବେ ହଟ୍ 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 ହଟ୍। ହଁ ସେ ତଡ଼ା କରିବ যে পর্যন্ত আমি নিত্যানন্দ চরণ আশ্রয় না করি, নিতাই কৃপা ন হওয়া পর্যন্ত আমি কেবে হেলে বৃন্দাবন লীলা ভিতরে পশি পারিবা নাই। প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বল, হরি বল হরি বল, গৌর হরি হরি বল। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়, জগৎ গুরু শিলা প্রভুপাদ কি जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, श्रीमद् भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे बोल। जय श्री प्रभुपाद की, गुरुदेव की। अरे से कुआड़े गला रे? हाँ से जाई शुई जाई थो। हाँ हाँ